أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یقیناً آپ کو کھانے کا انتظار ہوگا. درمیان میں میں حائل ہو گیا. تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آپ توجہ سے سنیں گے اور دل میں یہ نہیں کہیں گے مولانا بس کرو اب بھوک بہت لگ گئی. اللہ نے جو نعمتیں ہم پر کی ہیں وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور ہم ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو ایک نعمت کا بھی کما کو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جو ہم سانس اندر لیتے ہیں اور پھر یہ سانس باہر نکالتے ہیں اس پر دو شکر کرنے ہم پر واجب. سانس کا اندر لے جانا یہ بھی ایک نعمت ہے اور سانس کا باہر نکالنا یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان یہ ہمارے مکان بیوی بال بچے کاروبار تجارت مال دولت یہ سب اللہ کی نعمتیں. لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے گنی یہ اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی. ان کے مکان ہمارے مکانوں سے بہتر، ان کے پاس مال ہمارے مالوں سے زیادہ.
ان کی سڑکیں، باغات، خوشحالیاں ہم سے زیادہ، لیکن اللہ نے ایک نعمت ہمیں ایسی عطا کی جو اللہ نے کفار کو عطا نہیں کی، اور وہ نعمت ہے ایمان والی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نعمت اتنی وزنی ہے، ایمان، کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہر بندے کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کو، باطن کو، ضمیر کو بہتر جانتا ہے۔ مجھے آپ کے باطن کا پتہ نہیں، میں آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنا فیصلہ کروں، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ اگر مجھے آفر کی جائے، مجھے، کہ ساری دنیا کی بادشاہت لے لے، ساری دنیا کی زمینیں تیری، سونا تیرا، دولت تیری، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان چھوڑنا ہوگا، کفر اختیار کرنا ہوگا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تیار ہوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کی زمینیں، باغات، زیور، چاندی، سونا، مال، بادشاہیاں، اس سے اگر وزنی کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان والی۔ یہ جو ایمان والی نعمت ہے، یہ اللہ نے پہلی امتوں کو بھی دی تھی۔ جو امتیں اپنے اپنے نبی پر ایمان لائیں تو یہ ایمان والی نعمتیں انہیں عطا ہوئی۔ پھر اللہ نے دو نعمتیں صرف ہمیں دی، وہ پہلی امتوں کو بھی نہیں دی۔ قرآن جیسی کتاب دے دی اور محمد جیسا نبی دے دی، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی جتنے محسن ہیں، جتنے مشفق ہیں، کوئی نبی اپنی امتوں کے ساتھ اتنا مہربان نہیں رہا۔ میں صرف ایک حدیث کا سہارا لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب بھی وہ دعا مانگیں گے رد نہیں ہو، قبول ہی ہو۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر، امت نے ستایا، ناک میں دم کر دیا، تو وقت کے نبی نے اسی دنیا میں وہ دعا مانگ لی، اے اللہ ان کا تختہ الٹ دے، ان کو برباد کر دے، ان کی نسل بھی نہ چھوڑ۔ آپ نے فرمایا مجھے ہر جگہ پہ ستایا گیا، طائف میں میرے جسم سے بہنے والا خون میری جوتیوں میں جم گیا تھا، احد کے دن میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، میرا دانت شہید ہوا، میرا سر زخمی ہوا، میں گڑھے میں گر گیا، میرے 70 صحابہ شہید ہوئے، میری بیٹی زینب کو نیزے مارے گئے مکے میں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، مجھے ضد کیا گیا، کذاب ہے، مجنون ہے۔ میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میری امت کے گناہگاروں، میں نے وہ دعا تمہارے لیے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی۔
جو میں نے تمہاری شفاعت کرنی، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دعا نبی کی وہ جب بھی مانگے گا وہ نامقبول نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ تو میرے نبی جیسا کسی امت کو نبی نہیں ملا ہے۔ یہاں جو ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ کرے نہ ہو، جنہیں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، استطاعت ہی نہیں، غریب ہیں، ساری زندگی قربانی نہیں کی۔ کیسا نبی اللہ نے انہیں عطا کیا کہ آپ ہر سال قربانی کے موقع پر 2 دمبے ذبح کرتے، ترکی دمبے، سینگوں والے، ڈب کھڑبے، صحت مند۔ یہ میں نے بالکل حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر دی۔ جب پہلا دمبا ذبح کرتے تو فرماتے مولا یہ میری طرف سے، اور دوسرے دمبے کو ذبح کرتے ہوئے فرماتے مولا یہ میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابھی تو وہ غریب اس دنیا میں آئے بھی نہیں، اور میرے نبی نے اس وقت بھی اپنے غریب امتیوں کو یاد رکھا۔ تو ایک نعمت ہے نبی والی جو اللہ نے نبی ہمیں دیا، کسی امت کو ایسا نبی اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اور جو کتاب اللہ نے ہمیں دی، ایسی کتاب بھی ہم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں۔ میرے آقا کو بے شمار معجزے اللہ نے عطا کیے، وہ گنے بھی نہیں جا سکتے۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو پتھر میرے آقا کو سلام کرنے لگے، وادی میں پہنچتے ہیں تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے۔ میرے نبی اپنی لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پہ لگا دیتے ہیں تو وہ آنکھ ساری زندگی کبھی دکھتی نہیں۔ حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیتے ہیں تو سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور وہی لعاب میرا آقا کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ مشکیزے کے منہ پہ اپنی انگلیاں رکھتے ہیں، مشکیزے کو پلٹتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ 7-8 بندوں کا پکا ہوا کھانا سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ جاتے۔ اتنے معجزے ہیں میرے نبی کے کہ وہ گنے نہیں جا سکتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، پتھر سلام نہ کرتے، جانور کلام نہ کرتے، کڑوے کنویں میٹھے نہ ہوتے، کنکریاں کلمہ نہ پڑتی، ایک پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی کے نہ اٹھ جاتے، کوئی معجزہ بھی اللہ میرے نبی کو عطا نہ کرتا، تو میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی، یہی ایک معجزہ کافی تھا۔ یہ بڑی بات میں نے کہہ دی، لیکن کیوں کہی میں نے، اسے ذرا آپ غور سے سنیں گے، اس کی تہ میں اتریں گے۔ کس کی زبان سے یہ قرآن اچانک نکلنے لگا؟ 40 سال اس نے کبھی تقریر نہیں کی، وہ شاعر نہیں ہے، اس نے کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی درسگاہ کا منہ بھی اس نے نہیں دیکھا، قلم دوات تختی اس نے کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑی، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی سکول میں نہیں گیا ہے، شاعر بھی نہیں ہے، کبھی خطاب بھی نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد اس کی زبان مقدس سے ایسی کلام باہر نکلنے لگی جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کیا، فاتو بصورت من مثلہ۔ تم جو کہتے ہو کہ محمد خود بناتا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ۔
एक सूरत पेश करो इस कुरान जैसी, वदू शुहदाकुम, अपने मुश्किल कुशाओं को भी बुलाओ, अपने माबूदों को भी बुलाओ, अपने हमैतियों को बुलाओ, सारे मिल के टिल लाओ और एक आयत इस जैसी बना के लाओ। आगे कुरान कहता है फाइल लम तफालू वलन तफालू, अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे, मेरे रब का यह चैलेंज दुनिया कुफर के सर पर तलवार बन के लटक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक लटकता रहेगा कि इस चैलेंज को कोई काफिर कबूल हो नहीं कर सकेगा। एक उम्मी की जबान से यह कुरान बाहर निकलने लगा, जिसने चैलेंज किया दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को, इस जैसी एक सूरत बना के। यह सूरत कौसर आप सबको याद है। वैसे तो साडे मुल्क का एक बैरिस्टर है, उसनू भी याद नहीं सी, उसने किसी जलसे में पढ़ी तो गलत पढ़ गया था। लेकिन मुझे पता है ये बच्चे हमारे मस्जिदों में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, वो बहुत बड़े तालीम याफ्ता हैं, उन्हें सूरत कौसर नहीं आती। ये जो प्राइमरियों में पढ़ने वाले हैं, स्कूलों, सरकारी स्कूलों में इन्हें आती है, पढ़िए इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल। इसके जरा लफ्जों का चुनाव देखो। मैं अरबी नहीं हूं ना, मेरी जबान तो पंजाबी है, उर्दू है। ये तो कोई अरबी बताएगा ना कि कितनी फसाहत है, बलागत है, नुदरत है, खूबसूरती है कलाम में। इसके अंदर जो मानी छुपे हुए हैं ना, इन 3 आयतों में, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, खुदा गवाह है, पूरे कुरान पाक में मज़ामीन का जो समंदर ठाठे मारता है ना, मेरे रब ने सूरत कौसर के कूजे में उस सारे मज़ामीन को बंद कर दिया। ये तो इसकी बलागत है। लेकिन इसके ज़ाहिरी अल्फाज देखिए। जाहिलियत के जमाने में जो शायर होते थे ना, वो अपने शेर लिखते बैतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया करते थे। जो कौमी शायर था ना, लबीद, जैसे हमारे यहां अल्लामा इकबाल साहब हैं, तो उनका कौमी शायर था लबीद। वो आता, शेर पढ़ता, नंबर तकसीम करता था। इस शायर का पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इसका तीसरा नंबर है। जब सूरत कौसर उतरी ना, एक सहाबी ने सूरत कौसर लिख के वहां लटका दी। लबीद आया ना, तो लबीद ने पढ़ते पढ़ते जब सूरत कौसर के करीब पहुंचा, ये खुद बहुत बड़ा शायर है, इसने आगे जो जुमला लिखा ना, उस खड़े खड़े जुमला लिखता है, उससे आप अंदाजा लगाएंगे इसकी फसाद का, बलागत का, ज़हानत का। इसने पढ़ा इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल। इसके कदम रुक गए। इसने दोबारा पढ़ा और फिर इसने कलम मंगवाया और उसके नीचे इसने लिखा। जो इसने अल्फाज लिखे वो कितने खूबसूरत हैं। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर वल्लाहे मा हाज़ा कलामुल बशर। मुझे काबा के रब की कसम है, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। लबीद ने शेर कहने छोड़ दिए थे इस्लाम कबूल करने के बाद। ईमान कबूल किया तो शेर और शायरी छोड़ दी। आपको पता है कि जो शायर होते हैं ये शेर और शायरी छोड़ते, ये तो जिसनु चम्मड़ जान उसनु भी नहीं छड़ते। शेर और शायरी कौन छोड़ता है? एक फन है शेर और शायरी का, और खुदा दाद फन है, ये कोई मेहनत से नहीं मिलता, अल्लाह अता करता है। लबीद ने शेर और शायरी छोड़ दी। उसके शागिर्दों ने कहा आप इतने बड़े शायर थे, इतने खूबसूरत शेर कहते थे, आपने शेर और शायरी छोड़ दी है। लबीद कहता है अबादल कुरान, अबादल कुरान, कुरान के बाद भी शेर कहने की कोई गुंजाइश रह गई? कोई गुंजाइश रह गई है? बस मैं आखिरी बात कह के खत्म कर देता हूं। सबसे बड़ा मोइज़ा मेरे नबी का कुरान है।
जितने मोइजे आपको अता हुए, मेराज बड़ा मोइजा है, चांद का 2 टुकड़े हो जाना बड़ा मोइजा, बड़े मोइजे, लेकिन सबसे बड़ा मोइजा मेरे नबी का वो क्या है? कुरान। आप में जो अहले इल्म लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात को गौर से सुनो। इससे पहले आपसे ये बात किसी ने नहीं कही होगी, मैं ही कह के जा रहा हूं। सारे नबियों के जो मोइजे थे ना, वो अमली थे, और मेरे आका का कुरान वाला जो मोइजा है ये इल्मी। उनके मोइजे क्या थे? अमली। और मेरे नबी का मोइजा क्या है? इल्मी। आप कहेंगे इसमें क्या फर्क है? इल्म में और अमल में क्या फर्क है? मैं कहूंगा अमल मौत के वक्त खत्म हो जाता है। बंदा जब मरता है, उसने नमाज नहीं पढ़नी, सवाब नहीं मिलना, रोजा नहीं रखना, सवाब नहीं मिलना, हज नहीं करना, सवाब नहीं मिलना। अमल मौत के वक्त मुनकती हो जाती हैं। इल्म किसी के मरने से खत्म नहीं होता, वो बाकी रहता है। उस आलिम ने शागिर्द छोड़े, आलिम दुनिया से चला गया, शागिर्द बाकी हैं। उसने कोई तफसीर लिखी, किताब लिखी, वो बंदा मुसन्निफ दुनिया से चला गया, वो तसनीफ उसकी बाकी है, तफसीर उसकी बाकी है। अमल दुनिया के जाने से खत्म हो जाती है, इल्म दुनिया के जाने से खत्म नहीं होता। अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो मैं और आसान करता हूं। हजरत सुलेमान का तख्त अब हवा में नहीं उड़ता, उड़ता था जब उड़ता था। हजरत सुलेमान दुनिया से चले गए, मोइजा भी चला गया। हजरत मूसा की लाठी आज सांप नहीं बनती, बनती थी जब बनती थी। हजरत मूसा दुनिया से चले गए, मोइजा भी चला गया। हजरत ईसा आज मुर्दों को जिंदा नहीं करते, करते थे जब करते थे। उन्हें आसमान पे उठा लिया गया तो मोइजा भी चला गया। उनके मोइजे अमली थे। पैगंबर दुनिया से चला गया तो मोइजा भी दुनिया से चला गया। मेरे नबी का मोइजा कुरान वाला इल्मी मोइजा था। मेरा नबी दुनिया से चला गया है, मोइजा क़यामत की सुबह तक बाकी। ये सबसे बड़ा मोइजा है, इल्मी मोइजा है, मेरे नबी की सदाकत की दलील है। जैसे मौलाना ने कहा, इसको उतारने वाला भी अल्लाह, हिफाजत करने वाला भी। किसी बंदे ने मज़ाहिब की तहकीक की, यहूदी सच्चे, ईसाई सच्चे हैं या मुसलमान सच्चे। वो कातिब था, खुशनवीस। उसने पहले तौरात लिखी, उसमें उसने बड़ी गड़बड़ की, खूबसूरत लिखी, मुनक्कश लिखी, दिल मोह लेने वाली लिखी। वो पोप के पास गया कि मैंने तौरात लिखी। पोप बड़ा खुश हुआ, उसने कहा एक मजलिस मुनक्किद करो, इसको इनाम देना। फिर उसने इंजील लिखी, उसमें बड़ी गड़बड़ की, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। पादरी के पास गया, वो मुनक्कश खूबसूरत इंजील पेश की। पादरी ने कहा एक महफिल मुनक्किद करो, इसको इनाम देना है। फिर उसने कुरान लिखा, खूबसूरत कागज पर मुनक्कश, इधर की आयत उधर, उधर की आयत इधर। उसने कटवट की। इस्लाम के आलिम के पास पहुंचा कि मैंने ये खूबसूरत कुरान लिखा है, मुनक्कश कुरान है। उसने पढ़ा, उसका कैसे लंबा पाओ, ये कौन होता है कुरान में तारीफ करने वाला? ये आयत यहां थी, उठा के वहां क्यों रखी? ये सूरत यहां थी, यहां से वहां क्यों रखी? उसने कहा मैं तो तहकीक करना चाहता था, मुझे समझ आ गई कि मजहब वही सच्चा है जिसके पास कुरान वाली किताब मौजूद। आज भी अगर कोई हिंदू यहूदी होना चाहता है और वो यहूदियों से कहता है मैं यहूदी होना चाहता हूं लेकिन हजरत मूसा की सदाकत की कोई दलील लाओ, यहूदियों के पास कोई दलील। कोई हिंदू कहता है मैं ईसाई होना चाहता हूं लेकिन हजरत ईसा की सदाकत के लिए कोई दलील लाओ, ईसाइयों के पास कोई दलील नहीं। और अगर वो हमें कहना चाहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, अपने नबी की सदाकत के लिए कोई दलील लाओ,
تو ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب دلیل موجود ہے کہ یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پہ لے کے آئے. جن بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، اگر انہوں نے ناظرہ پڑھا ہے، اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا اور قرآن کا عامل بھی بنا، پڑھنے والا بھی بنا، گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.